साधु माथ्यूଙ୍କ द्वारा लिखित सुसमाचार अध्याय 5। सुसमाचार धन्यस्तु। संख्याधिक लोक समागम देखि से पर्वत उपरकू आरोहण कले। सेहिठारे से उपविष्ट हेबा समय रे शिष्यगण ताहांको पाखकू आसिले। तोहू से सेमानंकु शिक्षोपदेश देबाकू आरंभ कले। धन्य जो माने आत्मारे दरिद्र गण, कारण से मानंकर ही स्वर्ग राज्य। धन्य जो माने शोकाकुल, कारण से माने ही सांत्वना लाभ करिबे। धन्य जो माने विनीत, कारण से माने ही पृथ्वीर उत्तराधिकारी हेबे। धन्य जो माने धर्मानुरागे क्षुधार्थ तथा तृषार्थ, कारण से माने ही तृप्ति लोभिबे। धन्य जो माने दयालु, कारण से माने ही कृपार पात्र हेबे। धन्य जो माने निर्मल हृदय, कारण से माने ही ईश्वरंक दर्शन पाई पारिबे। धन्य जो माने शांति विधानकारी, कारण से माने ही ईश्वर पुत्र नामे अभिहित हेबे। धन्य जो माने धर्म निमित्त निर्यातित, कारण से मानंकर ही स्वर्ग राज्य। धन्य तुमे माने जेबे मो सकाशे लोके तुमको निंदा तथा ताड़ना करी मिथ्यारे तुम विरुद्धरे कुत्सारटना करंती। प्रसन्नचित तथा आनंद मना हुओ, कारण तुम्भमानंक पई स्वर्गरे महत् पुरस्कार रहिअछि। कारण एही भଳି भावे ही पूर्वरे प्रवक्ता मानंकु लोके निर्यातना देइथिले। पृथ्वीर लवण तथा जगतर ज्योति। तुमे माने हेउछ पृथ्वीर लवण। लवण जदि ताहार स्वाद हराई बसे, तेबे कि भଳି ताहार लवणीमा फेरस्त पाइब। निक्षिप्त होई लोकंक पददलित हेबा व्यतीत एहार अन्य कौनसी उपयोगिता रहे नाही। तुमे माने अट जगतर ज्योति। गिरि उपरे स्थापित नगर कदापि लुकायित होई रहि न पारे। प्रदीप प्रज्वलित करी केही माण तले रखे नाही। गृहरे थिबा समस्त लोकंकु आलोक प्रदान करिबा उद्देश्य ताहाकु गोटिए रुखा उपरे रखंती। से माने जेपरि तुम्भमानंकर सत्कर्मावली को देखि तुम स्वर्गस्थ पितांको महिमा गान करंती, सेथि सकाशे तुम्भमानंकर ज्योति मानव जाति सम्मुखरे एहिपरि उद्भासित हेउ। विधानर पूरण। मु विधि विधान किंबा प्रवक्ता मानंकर प्रवचन को लोप करिबा पई आसीअछि बोली तुमे माने भाबिनियो नाही। से मानंकर विलोप पई नुहे, बरं से गुड़िकर पूरणार्थे मु आसीअछि। कारण मु तुम मानंकु सत्य कहि रखुअछि जे आकाशमंडल तथा धराधाम अतिक्रांत हेबा जाए जे पर्यंत समस्त निर्वाहित होई नहीं, से पर्यंत विधानर गोटिए मात्रा किंबा बिंदु सुधा विलुप्त हेबो नहीं। जे केही एही विधि विधानर क्षुद्रतम आज्ञा को मध्य लंघन करे एवं लोकंकु सेहिपरि शिक्षा दिए, स्वर्ग राज्य रे से अति क्षुद्र विवेचित हेबो। किंतु जिए से सबुर पालन करी तद अनुरूपे शिक्षा दिए, से स्वर्ग राज्य रे महान परिगणित हेबो। मु तुम मानंकु कहि रखुअछि जे तुम मानंकर नीति निष्ठा जदि धर्मशास्त्री तथा फारिसी मानंक ठारू अधिक न हुए, तेबे तुमे कदापि स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारिबो नाही। भाई सह समाधान। हत्या करिबो नाही, एवं जे केही हत्या करे से विचार योग्य हेबो बोली पूर्वकालीन लोकंकु कुहा जाइथिबा विषय तुमे माने सुनिअछ। किंतु मु तुम मानंकु कहे जे केही जदि भाई प्रति क्रोधान्वित हुए
ତେବେ ସେ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। କେହି ଯଦି ନିଜ ଭାଇକୁ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି କହେ, ସେ ମହାସଭାରେ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ଏବଂ ଯିଏ ମୂଢ଼ ବୋଲି କହେ ସେ ନରକାଗ୍ନିର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ବଳିପୀଠରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲା ସମୟରେ ତୁମ ଭାଇର ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥିବା କଥା ତୁମେ ଯଦି ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ବଳିପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ରଖିଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ନିଜ ଭାଇ ସହ ମୀମାଂସା କର, ତତ୍ପରେ ଆସି ନିଜ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଅର୍ପଣ କର। ପ୍ରତିବାଦୀ ସହ ବିଚାରାଳୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ମୀମାଂସା କରିନିଅ, ଅଥଚ ସେ ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ତୁମକୁ ପ୍ରହରୀ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପି ଦେବେ ଏବଂ ତୁମେ କାରାରୁଦ୍ଧ ହେବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଶେଷ ପାହୁଳା ପରିଶୋଧ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାରର ନିଷେଧାଜ୍ଞା। ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ ବି କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଅଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଲଳୁପନୟନରେ ଯଦି କୌଣସି ନାରୀକୁ କେହି ଚାହେଁ, ତେବେ ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ତା ସହ ବ୍ୟଭିଚାର କରିସାରିଲାଣି। ଯଦି ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ଚକ୍ଷୁ ପାପର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଉତ୍ପାଟିତ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହରାଇବା ବରଂ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଯଦି ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହରାଇବା ବରଂ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ବିବାହ ମୋଚନ। ଯିଏ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ତାହାକୁ ଏକ ବିବାହ ମୋଚନର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ବ୍ୟଭିଚାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି କେହି ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ତେବେ ସେ ତାହାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ କରାଏ, ଏବଂ କେହି ଯଦି ଜଣେ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରେ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ। ଶପଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା। ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ଶପଥ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିଥିବା ଶପଥର ସମ୍ପାଦନ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବକାଳୀନ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଅଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଶପଥ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ, କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଶପଥ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତାଙ୍କରି ପାଦପୀଠ, ଅଥବା ଜେରୁସାଲେମର ଦ୍ୱାହି ମଧ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ମହାରାଜନଙ୍କ ନଗରୀ। ନିଜ ମସ୍ତକର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଶପଥ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର ଖଣ୍ଡିଏ କେଶ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ଧଳା କିମ୍ବା କଳା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା କହିବ ତାହା ସରଳ ଭାବେ ଆସ୍ତି ସୂଚକ କିମ୍ବା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଉତ୍ତର ହେଉ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ମନ୍ଦରୁ ହିଁ ଆସେ। ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦକୁ ଜୟ। ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ତଥା ଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଅଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ ଯେ ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ, ବରଂ କେହି ଯଦି ତୁମର ଡାହାଣ ଗାଲରେ ଆଘାତ କରେ, ତେବେ
ତାଙ୍କୁ ଅପରଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଅ। କେହି ଯଦି ନାଲିଶ କରି ତୁମର ଜାମା ନେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁମର ଚାଦରଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମକୁ 1 ମାଇଲ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ 2 ମାଇଲ ଯାତ୍ରା କର। ଯିଏ ତୁମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ଯେ ଧାର ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ନିରାଶ କର ନାହିଁ। ପ୍ରତିବେଶୀକୁ ସ୍ନେହ କରିବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଅଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ସେ ମନ୍ଦ ତଥା ଉତ୍ତମ ଉଭୟ ଲୋକଙ୍କ ସକାଶେ ତାହାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଦୟ କରାନ୍ତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ତଥା ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରାନ୍ତି। ତୁମେ ଯେବେ ତୁମକୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କର, ତେବେ ସେଥିରେ ବା ତୁମ ପାଇଁ କି ପୁରସ୍କାର ରହିଅଛି? ଏହିଭଳି କରଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି? ତୁମେ ଯେବେ ତୁମ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଅ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ବା କଣ କରୁଥାଅ? ଏହିଭଳି ବିଜାତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ସୁତରାଂ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ।